Hello dear students, welcome to 7th lecture of the regression. In this lecture, we are going to discuss the essay pattern of the questions regarding the regression. And before going to this problem, just refreshing the connection formula between the regression and the correlation. And these are the connection formula or the relationship between the regression and the correlation. The first of all, the R square. How to find out the R square? R square equal to bxy into byx. That's a regression on y on x and regression of x on y. Then therefore R means correlation coefficient equal to root of bxy into byx. And the range of the R is always in between the -1 to +1. That is the normal range in between the regression and the correlation. It's always in between the -1 and +1. The maximum range of the R square is always equal to the 1. That means the maximum range of the R square is also equal to 1. Okay, these are one of the important element of the regression and the correlation. And after that, covariance. The covariance always connected with the coefficient of correlation. The covariance of xy equal to R into standard deviation of x into standard deviation of y. That is a formula relating with the covariance. And how to find the bxy? The bxy and byx can be found with help of the correlation coefficient. And the bxy equal to, how to find the bxy? R into standard deviation of x divided by the standard deviation of y. And byx equal to R into standard deviation of y divided by standard deviation of x. That's a bxy and the byx. Bxy equal to R. R is the correlation coefficient into standard deviation of x divided by standard deviation of y. And byx equal to R into standard deviation of y divided by the standard deviation of x. These are the connection formula between the regression and the correlation. Otherwise, the relationship between the regression and the correlation. Okay, let us discuss the essay question. This is the first problem here. In partially distorted record of analysis of correlation data, the following results are only eligible. The variance of x equal to 9, the regression equation 8x minus 10y plus 66 equal to 0, 40x minus 18y equal to 214. Find the mean value of x and y, that is the mean value, the arithmetic mean, and the coefficient of correlation, and third one is standard deviation of y. This is a question. നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുകയാണ്. ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നോർമലി തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റാസ് വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സിന്റെ പറയുന്നത് വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 9. രണ്ട് റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട്. അത് ഏത് ഇക്വേഷൻസ് ഏതിന്റെയാണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല. ദാറ്റ്സ് 8x minus 10y plus 66 equal to 0 and 40x minus 18y equal to 214. ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ ഇതിൽ ഏതിന്റെ ഇക്വേഷൻസ് ആണെന്ന് ഇവിടെ നമ്മളോട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല. രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഫൈൻഡ് ദ മീൻ വാല്യൂ ഓഫ് ദ എക്സ് ആൻഡ് വൈ, ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ദ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ദ കോറിലേഷൻ, ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് വൈ. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ദ വൺ ഈസ് ദ മീൻ വാല്യൂ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം. എക്സും വൈയുടെയും മീൻ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക, അരിതമെറ്റിക് മീൻ കണ്ടുപിടിക്കുക, കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് വൈ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മളിത് ഓൾറെഡി സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓൾറെഡി ഓരോ പ്രോബ്ലത്തിനും സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പഠിച്ചു എന്താണ്. ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ മീൻ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ, ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ദിസ് ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ മീൻ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ. നമുക്ക് എക്സ് ആൻഡ് വൈയുടെ മീൻ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്യണം. രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ 8x minus 10y plus 66 equal to 0. The first equation 40x minus 18y equal to 214. 40x minus 18y equal to 214. Okay, that is second equations. ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് തമ്മിൽ സോൾവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും?
എക്സ് ബാറും വൈ ബാറും കിട്ടും. ദാറ്റ് മീൻസ് അരിതമാറ്റിക് മീൻ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇത് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്താണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ കോമൺ എലമെന്റിലാക്കാൻ വേണ്ടി 40 ആക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ മുകളിലത്തെ ഭാഗം 5 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ്. ഓക്കെ, സോ 5 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ 40x മൈനസ് 550y പ്ലസ് 330 ഈക്വൽ ടു 0 ആയിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, ഇനി അത് താഴത്തെ ഭാഗം ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആക്കാണ്. 40x മൈനസ് 18y, ഈ 240 നമ്മൾ കോമൺ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടിരുന്നു. ദാറ്റ്സ് മൈനസ് 214 ആകുന്നു ഈക്വൽ ടു 0. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ കോമൺ ഒരു എലമെന്റിലേക്ക് മാറ്റി. ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് 2 ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട്. ആ 2 ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കോമൺ ഡിനോമിനേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി മുകളിലത്തെ ഭാഗത്തിൽ 5 മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ്. സോ 40x മൈനസ് 50y പ്ലസ് 330 ഈക്വൽ ടു 0 ആൻഡ് താഴത്തെ ഭാഗം 40x മൈനസ് 18y മൈനസ് 214 ഈക്വൽ ടു 0 ഈ രൂപത്തിൽ ആകും. ഇനി നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ മൈനസ് ചെയ്യണം. മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആൻഡ് ഇത് മൈനസ് ആണ്, അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസ് വരുന്നു. പ്ലസ് 544, ദെൻ ഇവിടെ ഏറ്റവും വലുതിന്റെ ചിഹ്നം മൈനസ് ആണ്, മൈനസ് 32y. ഓക്കെ, മൈനസ് 32y മൈനസ് 32y പ്ലസ് 544 ഈക്വൽ ടു 0. ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു എലമെന്റ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് മൈനസ് 32y ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 554. Therefore y equal to minus 554 divided by the minus 32. That means y equal to 17. ആ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് വരുന്നു. y എന്ന എലമെന്റ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു. y എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെന്റ് കിട്ടുന്നു നമുക്ക് 17 ആണ്. y ഈസ് യുവർ 17. y എന്ന എലമെന്റ് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് 17. നമുക്ക് x കിട്ടാൻ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തായി. ഓക്കെ, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻടു സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ. ഇത് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. y ഈക്വൽ ടു 17. രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ 40x മൈനസ് 18y ഈക്വൽ ടു 240 എന്ന ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, 40x മൈനസ് y വാല്യൂ 17. 18 into 70 equal to 214. That means 40x minus 306 equal to 214. That means 40x equal to 240 plus 3 അപ്പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. പ്ലസ് കാരണം ഈക്വൽ ടു അപ്പുറത്ത് പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. അപ്പോൾ 214 plus 306, that 40x equal to 520. Therefore x equal to 520 divided by 40, that means the 13. അപ്പോൾ 13 ആണ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ, വൈയുടെ വാല്യൂ 17 ആണ്. ദെൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എക്സും വൈയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യും? എക്സ് ബാറും വൈ ബാറുമായിട്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അതാണ് നമ്മുടെ ലോജിക്. സോ വി ക്യാൻ അസ്യൂം എക്സ് ആസ് എക്സ് ബാർ ആൻഡ് വൈ ആസ് എ വൈ ബാർ. നമ്മൾ ഓൾറെഡി സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ പാറ്റേൺ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. എക്സും വൈയും എക്സ് ബാറും വൈ ബാറും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എക്സും വൈയും കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. എക്സും വൈയും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എക്സിന് എക്സ് ബാർ ആയിട്ടും വൈനെ വൈ ബാർ ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യണം നമ്മൾ ചെയ്യാം. Okay, we can assume x as an x bar, y as a y bar. So the y is a 17 and x is 13. So x bar is 13 and y bar is the 17. So that is the first element, the first question. And here that is a find the mean value of the x and y. നമ്മൾ mean value ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത്. മീൻ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക 2 ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാണ്. സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന എക്സും വൈയും, എക്സും കിട്ടും നമുക്ക് വൈയും കിട്ടും. അത് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യണം? എക്സ് ബാറും വൈ ബാറുമായിട്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യണത്. ഓക്കെ ഓക്കെ ദെൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ. ഇവിടെ ചോദിക്കുക രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ ആണ്. ദ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് എ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ. കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് 2 ഇക്വേഷൻസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. 2 ഇക്വേഷൻസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ 2 ഇക്വേഷൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ബി വൈ എക്സും ബി എക്സ് വൈയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ബി എക്സ് വൈയും ബി വൈ എക്സും കിട്ടണം. അപ്പോൾ ഇത് ഏതിന്റെ ഇക്വേഷൻസ് ആണ്, ഇത് ഏതിന്റെ ലൈൻ ഓഫ് ഇക്വേഷൻ ആണെന്ന് പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ അസംഷൻസ് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ബി വൈ എക്സും ബി എക്സ് വൈയും കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, ദ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ. വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ലൈൻ ഓഫ് ഇക്വേഷൻ. ഇവിടെ നമ്മൾ നമുക്കറിയാം ലൈൻ ഓഫ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. Let's assume, assumption കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. Let's assume the equation 8x minus 10y plus 66 equal to 0 as the regression equation of x on y. നമ്മൾ assume ചെയ്താണ് x on y യുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ assume ചെയ്തു. And second equation 40x minus 18y equal to 214 as the regression equation of y on x. ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുക്കുന്ന assumption. കാരണം നമുക്കവിടെ ബി എക്സ് വൈയും ബി വൈ എക്സും കിട്ടണം. അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കോഎഫിഷ്യന്റ് കോറിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ബി എക്സ് വൈയും ബി വൈ എക്സും നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പോകണം. അപ്പോൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം നമുക്ക് അറിയില്ല, ഏതിന്റെ ലൈൻ ഓഫ് ഇക്വേഷൻ അറിയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ അസംഷൻ കൊടുക്കണം. ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ടുള്ള 8x minus 10y, ദാറ്റ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ.
8x minus 10y plus 66 equal to 0 എന്ന ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് എക്സ് ഓൺ വൈയുടെ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്തു. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ 40x minus 18y equal to 214 ആസ് എ റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് y on x, അത് y on xന്റെ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തേക്കണം. ഓക്കെ, സോ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എക്സ് ഓൺ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് എങ്ങനെ എഴുതാം, എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എഴുതാം എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ വൈ പ്ലസ് ബി. ഈ വൈയുമായിട്ട് സോറി ഇവിടുത്തെ എ ഈ വൈയുമായിട്ട് കറസ്പോണ്ട് എ ആയിരിക്കും അതിന്റെ ബി എക്സ് വൈ. So this equation is 8x minus 10y plus 66 equal to 0. The equation x on y. So therefore നമ്മൾ അത് x equal to പറഞ്ഞ് എഴുതാം 8x equal to ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് വരുന്നു 10y minus 66 കാരണം equal to അപ്പുറത്തേക്ക് കിട്ടും എല്ലാ എലമെന്റ്. അപ്പോൾ 10y minus 66. Therefore x equal to 10 by 8y minus 66 divided by 8. Therefore x equal to 1.25y minus 8.25. അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് ഈ രൂപത്തിലേക്ക് ഇക്വേഷൻ മാറി എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1.25 മൈനസ് 8.25. അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈയുമായി കറസ്പോണ്ട് കിടക്കുന്നത് അതായിരിക്കും അവിടുത്തെ ആ എലമെന്റ് ആയിരിക്കും ബി എക്സ് വൈ. ഇവിടെ അധികമായി 1.25 ആണ്. സോ ദ ബി എക്സ് വൈ ഇസ് 1.25. നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ ലോജിക് തന്നെ എക്സ് ഓൺ വൈ ആണ്. എക്സ് ഓൺ വൈ നമ്മൾ എപ്പോഴും എഴുതുക എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതുക. എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ആ വൈയുമായിട്ട് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന ആ എലമെന്റ് അതായിരിക്കും അവിടുത്തെ ബി എക്സ് വൈ. ഇവിടെ എക്ക് ഇവിടെ റെപ്രസെന്റ് എടുക്കുന്നത് 1.25 ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് എ ബി എക്സ് വൈ, ദാറ്റ് ഇസ് എ 1.25. ഓക്കെ, ദ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ 40x minus 18y equal to 240 at the regression equation of y on x. y on x ആയിട്ടാണ് അസ്യൂം ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ദ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് y on x നമുക്കറിയാം y equal to ax plus b എന്ന് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് a is representing b by x. The 14x minus 18y equal to 214. That means your 18y equal to 40x minus 240. Then y equal to 40 divided by 18x minus 240 divided by the 18. If y equal to 2.2x minus 11.88. That is the equation of the y on x. That is y equal to 40 divided by 18x minus 240 divided by 18. Normally 18y നമുക്ക് 18y അപ്പുറത്തേക്ക് മാറ്റുന്നു. അപ്പോൾ 214 ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് 40x minus 214 ആവുന്നു. അപ്പോൾ therefore ബി വൈ എക്സ് എന്തായിരിക്കും ബി വൈ എക്സ്. അപ്പോൾ ഈ എക്സുമായി കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന എ ദാറ്റ് ഇസ് ഹിയർ 2.22 ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബി വൈ എക്സ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി, ബി എക്സ് വൈയും കിട്ടി 1.25, ബി വൈ എക്സും കിട്ടി 2.22. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ അസംഷൻ കറക്റ്റ് ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യണം. എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ അസംഷൻ, 8x minus 10y plus 66 equal to x on y, 40x minus 18y equal to 240 is y on x ആയിരുന്നു നമ്മുടെ അസംഷൻ. ഇനി അതേ തന്നെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യണം. എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിനൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്, കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. സോ ഹൗ ടു ചെക്ക് ദ അസംഷൻ, ആർ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ബി എക്സ് വൈ ഇൻറ്റു ബി വൈ എക്സ്. ബി എക്സ് വൈ 1.25, ബി വൈ എക്സ് 2.22. So r equal to root of bxy into byx. Therefore r equal to root of 1.25 into 2. That means r equal to 2.77. r equal to 1.67. നമുക്കറിയാം ആറിന്റെ റേഞ്ച് എപ്പോഴും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ -1 പ്ലസ് 1 ഇടയിലായിരിക്കും. ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ആറിന്റെ റേഞ്ച് 1നേക്കാൾ മുകളിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അതിന്റെ അർത്ഥം 1.67 ആണ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം അസംഷൻ തെറ്റാണ്. ഒരിക്കലും അങ്ങനെ വരാൻ പാടില്ല. അതിന്റെ അർത്ഥം അസംഷൻ തെറ്റാണ്. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ കൺക്ലൂഡ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് നമ്മുടെ അസംഷൻ തെറ്റാണ്. ആറ് എപ്പോഴും 1നേക്കാൾ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ അസംഷൻ തെറ്റാണ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് 8x minus 10y plus 66 equal to x on y ആണ്. അത് എന്തായിട്ട് മാറും, y on x ആയിട്ട് മാറും. 40x minus 80y equal to 240 ആണ്. അത് y on x ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്ത് എന്തായിട്ട് മാറും, x on y ആയിട്ട് മാറാണ്. Okay, hence it could be concluded that 8x minus 10y plus 66 equal to 0 as a regression equation of the y on x, and 40x minus 80y equal to 240 as a regression equation of the x on y. അങ്ങനെയായിട്ട് അത് മാറാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത് 8x minus 10y plus 66 equal to the equation y on x. 40x minus 80y equal to 240 is x on y ആയിട്ട് മാറും. Then we have to find exact correlation coefficient കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. കാരണം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നുണ്ട് there is a coefficient of correlation കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Okay, then we have to find out the exact coefficient of correlation. I have to find the exact coefficient of the correlation. നമുക്കറിയാം 8x minus 10y plus 66 equal to 0. അതെന്താണ്, ഇപ്പോൾ y on x ന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ്. 40x minus 18y equal to 240 എന്താണ്, x on y യുടെ ആണ്. Then നമുക്ക് ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ഒന്നുകൂടി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ജനറൽ ഇക്വേഷൻ y on x, y equal to x plus b ആണ് എപ്പോഴും എടുക്കുക. a ആണ് അടുത്ത b by x. That means 8x minus 10y plus 66 equal to 0. That is a y on x. അപ്പോൾ 10 നമുക്ക് അത് y എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതണം. y on x ന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ്
നമ്മൾ y എന്ന് പറഞ്ഞു എഴുതുന്നു. ദാറ്റ് മീൻസ് 10y ഈക്വൽ ടു 8x പ്ലസ് 66. 10 ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു. 8x പ്ലസ് 66. y ഈക്വൽ ടു 8 by 10x plus 66 divided by 10. That y equal to 0.8x plus 6.66. അപ്പോൾ ഇതാണ് y on x ന്റെ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്കറിയാം ഈ എക്സുമായി a അതാണ് അതിന്റെ by x. ഇവിടെ 0.8 that is the by x. by x is the 0.8. Okay, and similarly general y x on y നമുക്കറിയാം എപ്പോഴും x equal to പറഞ്ഞത് x equal to ay plus b. ഇതായിരിക്കും നമ്മൾ നോർമൽ ആയിട്ട് വരുന്ന x on y. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം 14x minus 18y equal to 214 ആണ് x on y. That is a 2. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം x equal to എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതണം. അപ്പോൾ x equal to 40x equal to എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതണം. That is a 18y. ഇതിനപ്പം നമ്മൾ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടു 18y plus 214. 14x equal to 18y plus 214. That's x equal to 18 divided by 14y plus 214 divided by 40. അപ്പോൾ x equal to 0.45 plus y plus 5.35. ഇതാണ് x on y equation. 0.45 y plus 5.35, and that means ഇവിടെ correspond എടുക്കുന്ന a, that is the by, that's a 0.45, that is the bxy എന്ന് പറയുന്നത് 0.45 ആണ്. ഇനി നമുക്കറിയാം r റേഞ്ച് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യാണ്. that is r equal to root bxy into byx. r equal to bxy നമുക്കറിയാം byx 0.8 ആണ്, bxy 0.45 ആണ്. bxy 0.45, byx 0.8 നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു. ദിസ് r equal to 0.36. that means r equal to 0.6. ഇതാണ് നമ്മുടെ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ. അപ്പോൾ എക്സാക്ട് കിട്ടി അതിന്റെ റേഞ്ച് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ -1 to +1 ഇടയിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റേഞ്ച് കറക്റ്റ് ആണ്. r equal to 0.6. നമ്മുടെ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആയി. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദിസ് ഇസ് എ കറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ y on x and this is a correct equation of the x on y. ഓക്കെ, അത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റ് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദ എക്സാക്ട് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ ഓൾവേസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ -1 to the +1. ഓക്കെ, ആൻഡ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് y. ഇനി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് y ആണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് y ഐഡന്റിഫൈ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ഫോർമുല ഏതിൽ വേണമെങ്കിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ കിട്ടും. നമുക്ക് by(x) ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം ഫോർമുല r ഇൻറ്റു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് y ഡിവൈഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് x. ഇതൊരു ഫോർമുലയാണ്. നമുക്ക് by(x) കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. by(x) എന്താണ്? അപ്പോൾ by(x) എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം 0.8 ആണ്. That means 0.8 equal to r കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? r 0.6 ആണ്. That means r is the 0.6 into standard deviation of y. Standard deviation of y നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതാം. നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് y നമുക്ക് അറിയില്ല. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് y എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിടക്കട്ടെ. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് x. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ x ഇവിടെ ഹിന്റ് ക്വസ്റ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട്. നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ഹിന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേരിയൻസ് ഓഫ് x തന്നിട്ടുണ്ട്. വേരിയൻസ് ഓഫ് x 9 ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ല. വേരിയൻസ് ഓഫ് x ഈക്വൽ ടു 9. ഇതിപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ x തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കും. വേരിയൻസ് റൂട്ട് കണ്ടാൽ മതി. വേരിയൻസ് ഓഫ് x, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് x ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് 9. ദാറ്റ് മീൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് x ഈക്വൽ ടു 3. 9th റൂട്ടാണ് 3. അപ്പോൾ ഇത് കിട്ടി. നമുക്ക് 3 ആണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആണ്. ഓക്കെ, 0.80 ഈക്വൽ ടു 0.6 into y നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് y ഡിവൈഡ് ബൈ 3. ഇത് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് x ഈസ് ദ 3. That means 0.8 into 3 equal to 0.6 into standard deviation of y. Cross multiplication ചെയ്യുന്നു. 2.4 equal to 0.6 into standard deviation of y. Therefore standard deviation of y equal to 2.4 divided by 0.6. That means standard deviation of y equal to the 4. That is the shortcut formula. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഏത് ഇക്വേഷൻ വേണമെങ്കിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. bxy വെച്ചിട്ട് കാണാം, byx വെച്ചിട്ട് കാണാം. ഏത് ചെയ്താലും നമുക്ക് എക്സാക്ട് ആൻസർ കിട്ടും. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം. നമുക്കറിയാം byx എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം byx ഈക്വൽ ടു r ഇൻറ്റു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് y ഡിവൈഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ x. കണക്ഷൻ ഫോർമുലാസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഏത് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. byx ആണ് നമുക്കറിയാം. byxന്റെ വാല്യൂ 0.8 ആണ്. 0.8 ആണ്. കോഎഫിഷ്യന്റ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 0.6 ആണ്. ഇൻറ്റു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് y എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ x കിട്ടാൻ വേരിയൻസ് ഓഫ് x തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ x കിട്ടാൻ റൂട്ട് കണ്ടാൽ മതി. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ x is 3. Then again substitute 0.8 equal to 0.6 into standard deviation of y divided by 3. 3 നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു. So നമുക്ക് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. 0.8 into 3 equal to 0.6 into standard deviation of y. Then 2.4 equal to 0.6 into standard deviation of y. Standard deviation of y എന്ന് പറയുന്നത് 2.4 divided by the 0.6. That means standard deviation of y equal to the 4. Okay, this is the 3 important questions. This is essay questions.
വൺസ് അഗെയിൻ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നു, അതിൽ ഒരുപാട് ഡാറ്റാസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തേക്കാണ്. ദ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡാറ്റ ഇസ് ദ വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 9. രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട്. ഫൈൻഡ് ദ മീൻ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആൻഡ് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് വൈ. അപ്പോൾ നമുക്ക് മീൻ വാല്യൂ ആണ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം. നമ്മൾ അതിന് ചെയ്യാൻ ആ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്നു. ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സും വൈയും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ എക്സ് വൈ 17, എക്സ് 13. അതിന് എന്തായിട്ട് എക്സിന് എക്സ് ബാർ ആയിട്ടും വൈന് വൈ ബാർ ആയിട്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ദെൻ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഏത് ലൈൻ ഓഫ് ഇക്വേഷൻ വൈ ഓൺ എക്സ്, ഏതാണ് എക്സ് ഓൺ വൈ എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. നമ്മൾ അസംഷൻ കൊടുത്ത് ചെയ്തു. 8x - 10y പ്ലസ് അത് എക്സ് ഓൺ വൈയും, ദെൻ 40x - 18y വൈ ഓൺ എക്സ് ആയിട്ട് അസംഷൻ നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന 1.67 ആണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം അസംഷൻ തെറ്റാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത് തിരിച്ച് അസ്യൂം ചെയ്യേണ്ടി വരും. 8x - 10y എന്ന വൈ ഓൺ എക്സിന് 14x - 18y എന്ന എക്സ് ഓൺ വൈയുടെ അസംഷൻ ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് BYX കിട്ടുന്നു 0.8, BXY കിട്ടുന്നു 0.45. ഇനി നമ്മൾ R ചെക്ക് ചെയ്തതിന് കറക്റ്റ് കിട്ടും. 0.6 ആണ്. അത് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ -1 + 1 ഇടയിലായിരിക്കും. ഇറ്റ്സ് കറക്റ്റ്. R ഈക്വൽ ടു 0.6. ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് വൈ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. BYX ഈക്വൽ ടു R ഇൻറ്റു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എക്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ BYX ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ എക്സാക്ട് BYX 0.8 ആണ്. ദെൻ 0.8, ദെൻ R ഈസ് 0.6, നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് 0.6. Then standard deviation of y divided by standard deviation of x. So variance x and standard deviation x is 3. We substitute the standard deviation of y equal to the 4. So listen, this is the essay question. We have to use a lot of the connection formulas. Connection formulas, correlation, regression, connection formula. We have to use the connection formula to solve the essay questions. And first you find out the mean value. That means we can easily find the x value of the x and y. We can assume x as x bar and y as the y bar. And after that we are assuming the equation. One is x on y, another one is y on x. And check your assumption. If it's wrong, just correct it. Just correct it and find the exact R. R is always in between -1 and the +1. In order to find the standard deviation of y, we substitute the equation into the normal equation. It's BYX into R into standard deviation of the y divided by standard deviation of x. Okay, and after that we get in the standard deviation of y, that is the 4. Okay, anyway, thank you so much and thank you for watching me.